لیکن یہ روایت وہ ہے جس کو سیدہ پاک بیان کر رہی ہے، مولائے کائنات نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اس لیے کہ یہ منظر ان دونوں نے دیکھا تھا، مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا دونوں یہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر انور کو گھٹنوں پر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ اس کیفیت میں اللہ کے رسول کو دیکھ کر سیدہ کائنات نے اور مولائے کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گریہ کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کیوں رو رہے ہیں؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مچل جاؤ، حضور کے رونے کی وجہ تو دیکھو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اندازہ تو کرو، حضور کے رونے کی وجہ تو سنو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی و فاطمہ، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میری امت کی عورتیں یاد آ رہی ہے اور میری امت کی خواتین کو یاد کر کے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے، جب میں معراج پر گیا تھا تو شب معراج میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، اور جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو جہنم کے اندر میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جن عذاب میں گرفتار دیکھا، اس کیفیت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آگے کی روایت سننے سے پہلے ذرا اندازہ تو کرو، اس رسول کی محبتوں کا صلہ ہم کس انداز سے دے سکیں گے؟ اس رسول کی آنسوؤں کا صلہ ہم کس انداز سے ادا کر سکیں گے؟ اللہ اکبر! ایک ماں اپنی بیٹی کے قبر کے عذاب کو یاد کر کے نہیں رو پاتی، ایک باپ اپنی بیٹی کی آخرت کو یاد کر کے نہیں روتا، مگر قربان جائیں وہ مصطفیٰ جان رحمت، وہ رؤوف و رحیم رسول جس کی رضا خدا بھی چاہتا ہے، جس کے لیے کائنات بنایا ہے۔ اللہ اکبر! ان کو اپنی امت سے پیار کتنا ہے کہ میرے آقا نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر مشاہدہ فرمایا تو ان کی عذاب کو یاد کر کے حضور آنسو بہا رہے ہیں، اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسے نبی کے دامن میں پناہ لینے کی بجائے آج میری قوم کی عورتیں، آج خواتین اسلام، ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ اکبر، سیریلوں کو پیچھے، فلموں کے پیچھے، آوارگی کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے، مغربی تہذیب کے پیچھے جا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سوچو تو صحیح، اس رسول کو لوگ کیا نام دیں گے؟ اس رسول کو کس لقب سے یاد کیا جائے؟ اللہ اکبر! جو گنہگاروں کے جرائم کے باوجود بھی گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں، ان کے لیے گریہ فرماتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں۔ اب بتاؤ، ایسے رسول سے ہم وفا نہ کریں تو ہم سے بڑا جفاکار کون ہے؟ ہم سے بڑا غدار کون ہے؟ ہم سے بڑا بے وفا کون ہے؟ کتنی افسوس کی بات ہے، وہ رسول جو ہمارے گناہوں کو یاد کر کے، جہنم میں ہماری تکلیفوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اور ہم کئی دن ہو جاتے ہیں، کئی مہینے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے نبی کو یاد بھی نہیں کر پاتے۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اے میری شہزادی فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا، وہ جہنم میں اوندھی لٹکی ہے، ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے، جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے سر کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر! سیدہ نے پوچھا، بابا کس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، کھلے سر نکلتی تھی، ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا، ان کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولایا گیا۔ اب بتاؤ، اللہ اکبر! گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پہ نکلنے والیوں، مجھے بتاؤ، کیا اللہ رب العزت کے اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا سکے گا؟ اپنے آپ پہ رحم کرو۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا
इज्तिमा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने के लिए है, जिंदगियों में तब्दीली पैदा करने के लिए है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा मेरी बहन, याद रखना कोई कब्र में आने वाला नहीं, ना माल आएगा, ना औलाद आएगी, ना भाई बहन आएंगे, ना शौहर आएंगे। क्यों अपने गले में मफलर की तरह दुपट्टे को लटकाती हो? दुपट्टे गले में लटकाने के लिए नहीं है, दुपट्टे सरों को छुपाने के लिए है, दुपट्टे सर को छुपाने के लिए है, दुपट्टे पर्दे के लिए है। सीरियल देखकर, फिल्में देखकर अपनी आखिरत को बर्बाद न करो, अपनी आखिरत को तबाह न करो। सुन लो, हम सीरियल और फिल्में देख करके उनकी नक्काली करने वाले नहीं हैं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। सैयदाए कायनात की कनीज हो तुम, कल भी तुम्हें इज्जत मिली थी सैयदा की जूतियों में आने से, और आज भी इज्जत मिलेगी उनके और उनके बाबा के कदमों में आने की बरकत से। इसलिए आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो, अपने आप को बदलो और अपने नाजुक जिस्म को, अपने इस कमजोर से जिस्म को अल्लाह के अजाब से बचाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचाना है। तो आज अहद करो, हमारे सर के बाल को कोई नहीं देखेगा, हम सरों पर दुपट्टा ओढ़ेंगे, पूरा पूरा ओढ़ेंगे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हाल ये है, बारीक और पतले लिबास औरतों की पहचान है, दुपट्टे ओढ़ने से उनको तकलीफ होती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मुस्तफा जाने रहमत की कनीजों, खुदा के लिए जहां पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे उसमें हमारा क्या बनेगा, जरा गौर तो फरमाएं। और फिर याद रखना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, जो औरतें खुले सर बगैर पर्दे के रहती है, उनके लिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहां तक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी, उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। इसलिए तौबा करो और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने दूसरी औरत को देखा, उसकी कैफियत ये थी कि अल्लाह अकबर, उसकी जबान से उसको जहन्नम में लटकाया गया था। उस औरत की जबान इतनी लंबी थी कि जहन्नम के अंदर उसको जबान के जरिए से लटकाया गया था। तो सैयदा ने पूछा, आका उसकी जबान लंबी होने और जबान से उसको लटकाने की वजह क्या थी? तो आका ने इरशाद फरमाया, वो अपने शौहर के साथ मुंह चलाती थी, जबान दराजी करती थी, इसलिए उसकी जबान लंबी करके उसको जहन्नम के अंदर जबान के बल लटकाया गया है। आजकल तो औरतें शौहर के साथ जबान दराजियां भी करती है, मुंह भी चलाती है। बड़ी माजरत के साथ मेरी बहनों, बल्कि जब वो अपने मैके आती है तो कभी माँ शय देती है, कभी भाभियां शय देती है, कभी घर की जो है वो बहनें शय देती है, मोहल्ले की औरतें शय देती है। बहुत ज्यादा जो है वो मुक्का बन करके जिंदगी नहीं गुजारना। अगर कोई एक कहे तो तू भी उसको चार जवाब देना। इस तरीके से लड़कियों को बिगाड़ा जाता है, घरों को बर्बाद किया जाता है। मेरी बहनों सुन लो, हमारे यहाँ शौहर के हुकूक भी है, और चूंकि शौहरों को भी आपके हुकूक बताने हैं, मगर चूंकि आज खास तौर पे औरतों का इज्तिमा है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपने शौहर से कभी मुंह न चलाना, उनका दिल न दुखाना, उनके दिलों को तकलीफ न पहुंचाना। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो औरत अपने शौहर का दिल खुश कर देती है, अल्लाह ऐसी औरतों को बेहिसाब जन्नत का मुज़्दा अता फरमाता है। बल्कि औरत अगर अपने शौहर को खुश करने के लिए सिंगार करती है, अपने आप को बनाती है ताकि शौहर का दिल खुश हो जाए, ऐसी औरतों को नफल पढ़ने से ज्यादा अजर और सवाब अता किया जाता है। इसलिए शौहर का दिल न दुखाओ, शौहर को तकलीफ न पहुंचाओ। बल्कि एक बात मैं यहाँ भी अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आजकल शौहर की कद्र खोई जा रही है। सीरियल में जो देखा जाता है उसको अपनी जिंदगी में दोहराने की कोशिश की जाती है। फिर कहता हूँ, सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगी तो घर जहन्नम का दा बन जाएगा। हमारी जिंदगी सीरियल नहीं है घंटे दो घंटे की। और अगर मुस्तफा जाने रहमत
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی گزارو گی تو گھر جنت نشان بن جائے گا۔